नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀਡੀਪੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। आओ शुरू कर दी। हाँ जी, सब तो पहला डेफिनेशन देख लें असैसमेंट की। असेसमेंट इज डिफाइंड एज अ मैथोडिकल वे ऑफ एक्वायरिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग सो एज टू मेक इंप्रूवमेंट वेयर नैसेसरी। असैसमेंट किसनूं कहा जाता है? ये किसी व्यक्ति या किसी चीज़ बारे असी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस तो बाद उसकी समीक्षा करते हैं। विधिगत तरीके नाल पहला जानकारी इकट्ठी की जाती है, फिर उस इनफॉर्मेशन नूं यूज करके असी उहदे बारे कोई ना कोई जिहड़े निर्णय लैने हैं ताकि उहदे विच सुधार किया जा सके, देखा जा सके कित्थे जिहड़ी चीज़ ठीक काम कर रही है, कित्थे उसनूं इंप्रूव करन दी लोड़ है। असी ये भी कह सकते हैं असैसमेंट है जिहड़ी उहदा मेन एम ही इंप्रूवमेंट हुंदा है। असी देखते हैं, असी बच्चों की असैसमेंट करते हैं, स्कूलों के विच लवाउने असैसमेंट, ਉਹਦਾ मकसद की ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप 1 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समराइजेस व्हाट स्टूडेंट नो, understand and can do at the specific points on in time। assessment of learning अक्सर जिहड़ा लर्निंग प्रोसैस कंप्लीट होने तो बाद की जाती है। यह मिड टर्म भी हो सकती है, मोस्टली यह एंड ते होंदी है। इहनूं समेटिव असैसमेंट भी कहा जाता है। यह सानूं सिर्फ समरी प्रदान करती है कि बच्चा की जानदा है की नहीं जानदा। इहदे विच सुधार की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल एट द एंड की जाती है जदों तुहाडा कोई पर्टिकुलर लर्निंग का पॉइंट है जिहड़ा खत्म हो चुके हैं। नैक्सट आउंदा जी असैसमेंट। अच्छा, अगे इहनूं दोबारा देखते हैं। असैसमेंट फॉर लर्निंग। असैसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर तो याद रखना सौखा है, फॉर तो बनती है फॉर्मेटिव असैसमेंट। असैसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑन गोइंग असैसमेंट दैट अलाउज टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स ऑन ए डे टू डे बेसिस। ये एक लगातार चलन वाली असैसमेंट है, डेली किया जाने वाला मूल्यांकन है जिहड़ा अध्यापकों नूं डेली अपने बच्चों का मूल्यांकन करवाउंदा है एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग, ते अपने आप च सुधार करना। टीचर देखते हैं बच्चों का रोज मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने की कमियां ने, की उन्होंने सीखा, दैन वो अपनी टीचिंग नूं मॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन वट द स्टूडेंट नीड टू बी सक्सैसफुल। इस चीज़ के आधार पर मॉडिफिकेशन लैके आते हैं कि बच्चों की सफलता के लिए की करना चाहिए, की करन दी लोड़ है। दिस असैसमेंट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक that they need to make adjustment to their learning। इस assessment, ये जिहड़ी assessment है समय सिर बच्चों नूं लोड़ींदी विशेष फीडबैक भी दिंदी है ताकि वो अपने आप दे विच भी सुधार कर सकन। तां असीं ये कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असैसमेंट अध्यापकों ते विद्यार्थियों दोवां दे लई लाहेवंद है क्योंकि यह उन्हां दे विच इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखती है। अगे असैसमेंट ऑफ लर्निंग जिहदे बारे असीं उपर हुणे पढ़ के हटे। Summative assessment। Assessment of learning is the snapshot in time that lets the teacher, students and parents know how well each student has completed the learning task and activity। जिवें मैं पहले ही दस के हटी हाँ कि जिहड़ी समेटिव है, सम अप करना, एंड ते कीती जाती है किसी लर्निंग टास्क दे जां एक्टिविटी ते यह इस चीज़ ते रोशनी पाउंदी है कि बच्चों की कारगुजारी किदां दी है। ठीक है, अध्यापकों लिए भी लाहेवंद है, बच्चों लिए भी, तो उन्होंने पेरेंट्स लिए भी। उन्होंने ये दसिया जाता है कि कोई काम बच्चे ने किन्नी चंगे तरीके नाल सीखिया। फॉर एग्जाम्पल जो टर्म एंड एग्जाम होंगे ने उहदे तो फिर बच्चों को भी पता लग जाता है, मापियां को भी पता लग जाता है, टीचर्स को भी पता लग जाता है कि ड्यूरिंग द टाइम कोर्स के पूरे टाइम दौरान बच्चे ने की सीखा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट एट द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। कोर्स की कंप्लीट होने ते पूरा होने ते बच्चे की कारगुजारी ते प्राप्ति ते चानना पाउंदे। असैसमेंट एज लर्निंग, एज तो निगाह रखियो। सैल्फ असैसमेंट, जदों असीं स्वै मूल्यांकन करते हैं,
ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਸ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੁਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਕਮ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਪੀਅਰ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਲਰਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਅਕਸਰ CCE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। CCE or continuous and comprehensive evaluation is a process of evaluating the child's development in all the school related activities। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਹਾਉਂਦਾ। This was a proposal of assessment that was directed under the Right to Education Act in 2009 by the Central Board of Secondary Education in India as well as the state government in the India। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2009 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ CBSE ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। It came into force from 1st April 2010 with the implementation of RTE। ਜਿਵੇਂ RTE ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ CCE ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Using CCE, teachers can diagnose learners' deficiencies using a variety of assessment activities। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ। ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The teacher gives the feedback and supports them to identify their problem areas। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। It should be noted that the assessment of the performance includes both scholastic and co-scholastic activities। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਂਡ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਵਿਦਿਨ ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। whereas life skills, aptitudes and values are included in co-scholastic activities। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ co-scholastic activities ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ all the activities that are related to various subjects within academic curriculum। ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ curriculum included ਹੈ। The educator aims to align the cognitive domain objectives along with different subjects। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਬੌਧਿਕ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਅਫੈਕਟਿਵ ਭਾਵਨਾਤਮਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂਮ ਦੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਬਲੂਮ ਦੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਆ 6 ਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੂਮ ਦੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਲੇਜ, this indicates that elaborate details associated with the subject matter। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। It also includes the ability to recall any information about the structure, pattern and setting। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर एग्जांपल मैं 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ। This indicates the ability to understand whatever he or she is listening to and implementing it when if is required। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਫਾਲਸ ਤੇ ਫੈਲੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਥਸਿਸ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ। ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਟਫੁਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਇਰੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, evaluation objective ਹੋਏਗਾ। The educators must ensure that the students participate in various activities in all the subject areas in case
student falters anywhere the school should teacher should guide him accordingly। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। The learning objective can only be achieved through active engagement from the students combined with productive feedback and guidance from the teachers। Learning objective ਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇੰਗੇਜਡ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। This is where the importance of continuous and comprehensive evaluation lies। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। Post scholastic assessment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It has been a long and repetitive practice of most schools to focus more on scholastic activities while ignoring the post scholastic activities। ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। With major educational reforms introduced over the year, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਨੇ। Schools and colleges alike have emphasized co-curricular activities। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੋਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। Next comes the key features of continuous and comprehensive evaluation। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? A very common occurrence among students is that they get extremely stressed out during the exam। Some even stay up all night just to revise that one chapter in which he or she has a problem। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CCE is a useful tool। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਟੂਲ ਹੈ। that can be used to reduce the anxiety or fear which clouds their minds whenever the exam approach nearer। CCE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। The CCE evaluates the learning needs and abilities of students। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। With CCE, students can constantly test their abilities and put their best foot forward। CCE ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। The CCE allows teachers and students to identify the areas where students need more help। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। CCE helps the teachers to systematize their strategies for effective teaching। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। Continual evaluation allows the teacher to detect weaknesses and identify certain students' learning style। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
By identifying a student's learning difficulties on regular basis, it helps in improving the student performance। फिर वही गल ते आ गए असी मुड़ के कि जिहड़ी CCE है ये बच्चे नूं ओहदी जिहड़ी परफॉर्मेंस है ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। CCE is child centric and treats each student as an individual। CCE ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਫਿੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। It aims to build on the unique abilities, strengths and development of each child। ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। Continuous and comprehensive assessment, which is a crucial part of evaluation structure, helps to assess the progress of students। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। CCE provides teachers with various assessment activities। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। that allows them to diagnose student effect, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। when a teacher gives feedback of assessment activities, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ, he helps student identify problem areas and provides feedback and support to help them improve their performance। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 40% ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 60% ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ CCE ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ CCE ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 40 ਤੇ 60 ਵਾਲੀ ਵੇਟੇਜ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ। CCE ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।